आज मैले के पढेँ आज मैले केही पढेन आज मैले I couldn't study much today because I was very occupied but मैले हल्का chapter 6 of business finance which is introduction and the finance function यो हल्का पढेको छु I'll be I'll be going over what I could revise today मैले कति पढ्नु भ्यायो and then त्यसको यसको फुल पार्ट चाहिँ अब भोलि म बिहानै उठेर यसको अर्को नेक्स्ट हाफ पढेर I'll upload the video as soon as possible बिहान नै and yeah I didn't want to break the streak so I'm just it will be a short quick video first we have the introduction and finance function भनेको अब एउटा एक्टिभिटी गर्ने डिपार्टमेन्ट जस्तो हैन फाइनान्स फंक्सनको काम के हो भन्दाखेरि मेन गोल भने रेकर्ड ट्रान्ज्याक्सन प्रोवाइड इन्फर्मेसन अनि परफर्मेन्स मेजरमेन्ट र डिसिजन मेकिङमा हेल्प गर्ने हो अनि दे विल प्रोवाइड यु दे विल हेल्प विथ द फाइनान्शियल इन्फर्मेसन and then next we have got main tasks of finance function first one recording of financial transaction our finance function ko one of the main tasks there are several tasks and one of the main tasks is recording financial transaction यसमा चाहिँ के भन्छ keeping accurate record of financial transaction or financial activities for decision making or other uses and then we have got management accounting and financial reporting and then treasury management so management accounting भनेको के हो financial finance function को management accounting role भनेको provide financial information to internal users for better decision making त्यो कस्टहरुको इन्फर्मेसन भयो or बजेटहरुको इन्फर्मेसन त्यो प्रोवाइड गर्ने भयो and then we have got financial reporting finance functionले financial reports prepare गर्छ for the use of external users and then treasury management company को capital cash अनि budgetsहरु manage गर्छ and then next we have the role of accountants यसमा चाहिँ के हो फर्स्टमा accountability त्यसपछि information role and then we have got support management and then we have got treasury support and then we have got audit role so first मा चाहिँ के छ accountability मा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि accountants are responsible for providing accurate information and dependable information to the managers who are accountable to the owners हरुलाई जुन म्यानेजरले अब accurate information दिन्छ त्यो information accountant ले provide गर्छ त्यो म्यानेजरलाई and then we have got information role अनि accountant ले reports हरु prepare गर्ने for the use of shareholders and then we have got support management decision making मा help गर्ने अनि त्यसपछि support decision making and this is performance measurement हरु or performance in evaluation हरुमा support गर्ने and then we have got treasury support and treasury management जस्तो receipts payments अनि cash flow हरुको record राख्ने or financing गर्दिने and then we have got audit role ensure that good internal control is maintained internal control को audit गर्ने and this is internal control राम्रो होस् भनेर ensure गर्ने
And then next we have got business partnering. What is this? बिजनेस पार्टनरिङ भनेको इट्स अ बिजनेस पार्टनरिङ भनेको चाहिँ एउटा स्ट्रेटेजिक अप्रोच हो। अब फाइनेन्स फङ्सनको एउटा फाइनेन्स फङ्सन भने एउटा कम्पनीको लाइक इन्डिपेन्डेन्ट फङ्सन होइन। फाइनेन्स फङ्सनले अर फाइनेन्स डिपार्टमेन्टले एउटा कम्पनीको धेरै डिपार्टमेन्ट्सहरूलाई सपोर्ट गर्छ। सो इट्स नट अ डिपेन्डेन्ट अब एक्लै इन्डिपेन्डेन्ट एक्लै खालको डिपार्टमेन्ट होइन। सो दे मस्ट डु बिजनेस पार्टनरिङ। बिजनेस पार्टनरिङ भनेको चाहिँ एउटा स्ट्रेटेजिक अप्रोच अफ कोलाबोरेसन बिट्विन डिपार्टमेन्ट्स हो होइन। अब फाइनेन्स फङ्सन निड्स टु के अरे कोल्याब विथ मार्केटिङ, आइटी, एचआरहरू अब टु ब्यालेन्स द फाइनेन्सेस हुन्छ नि। अनि त्यसपछि अब के भन्नु, टु ब्यालेन्स द फाइनेन्सेस एफिसियन्ट बनाउने अनि इकोनोमिक बनाउनु पऱ्यो अनि इफेक्टिभ पनि बनाउनु पऱ्यो। त्यसको लागि बिजनेस पार्टनरिङ हो होइन। अब त्यही हो बिजनेस पार्टनरिङ भनेको। अनि इक्जाम्पल्स अफ बिजनेस पार्टनरिङमा के पर्छ, आइटी, मार्केटिङ, operations, HR, procurement अनि R&D। अब आइटीमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब आइटीमा कति इन्भेस्टमेन्ट भएको छ अनि आइटीबाट कति रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट चाहिरहेछ अनि आइटीको इक्विपमेन्टहरू कतिको एज छ अनि त्यसमा कतिको इन्भेस्टमेन्ट गर्नु मिल्छ र कतिको इन्भेस्टमेन्ट गर्नु मिल्दैन भनेर त्यो गर्छ, डिसाइड लाइक डिसिजन मेकिङमा हेल्प गर्छ। एन्ड देन वी हेभ गट मार्केटिङ, एनालाइज गर्ने रेभेन्यू ड्राइभर्स कुन प्रडक्टले रेभेन्यू ड्राइभ गर्छ अनि कुन प्रडक्टको प्राइसिङ कतिको हुनुपर्छ त्यो फाइनेन्स फङ्सनले हेल्प गर्छ मार्केटिङमा। एन्ड देन वी हेभ गट अपरेसन्स, अब कस्ट कन्ट्रोल गर्नु फाइनेन्स फङ्सनले हेल्प गर्छ अपरेसन्समा। एन्ड देन वी हेभ गट भेरिएन्स एनालाइसिस। भेरिएन्स एनालाइसिस भनेको चाहिँ अब त्यो सर्टन अपरेसन अर त्यो डिपार्टमेन्टको लागि कति क्यास बजेट गरिएको छ, कति पैसा बजेट गरिएको छ र कति खर्च भयो त्यसलाई भन्छ भेरिएन्स एनालाइसिस। भेरिएन्स एनालाइसिस गर्छ अनि कम बढी भयो भने किन भयो भनेर त्यो खोज्छ होइन। एन्ड देन वी हेभ गट एचआर होइन, अब पेरोल एनालाइसिस गर्नु र अब प्रोडक्टिभिटी एनालाइसिस गर्नु नि हेल्प गर्छ। एन्ड देन वी हेभ गट प्रोक्युरमेन्ट, सप्लायरहरू कतिको लाइक के भन्छ कतिको गुड पर्फर्मेन्स गरिरहेछ, लाइक अब भनेअनुसारको क्वान्टिटी र क्वालिटी प्रोभाइड गरिरहेछ कि छैन फर द सेट अमाउन्ट गरेर कतिको अफ गइरहेछ त्यो सब एनालाइसिस गर्नु फाइनेन्स फङ्सन। एन्ड देन वी हेभ गट R&D, अब नयाँ प्रोजेक्ट्स अर नयाँ रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट्स जुनले गर्दा फ्युचरमा फाइनेन्स अर कस्टिङ कम लाग्छ त्यस्तो प्रोजेक्ट्सहरूलाई अप्रेज गर्ने। अनि त्यसपछि अब रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टको कस्ट पनि ओभरसी गरिदिने काम गर्छ फाइनेन्स फङ्सनले। एन्ड देन वी हेभ गट अदर फ्याक्टर्समा के छ, अब फाइनेन्स फङ्सनले अरू पनि काम गरिदिनु सक्छ विच इज लाइक डिसिजन मेकिङ, मेजर पर्फर्मेन्स। एन्ड देन वी हेभ गट क्यास कतिको एभाइलेबल छ कि छैन हेर्ने, क्यास बजेट प्रिपेयर गर्ने त्यो अकाउन्ट्समा पढाए जस्तो। एन्ड देन अरू फाइनेन्सियल प्रोसेसहरू, अब जुन पनि डिपार्टमेन्टलाई चाहिने फाइनेन्सियल प्रोसेसहरू फाइनेन्स फङ्सनले ओभरसी गर्छ। एन्ड देन वी हेभ गट की स्किल्स, अब की स्किल्स अब की स्किल्स अफ फाइनेन्स फङ्सन के हो भन्दाखेरि प्रोफेसनल जजमेन्ट, अब्जेक्टिभिटी र इन्टिग्रिटी हुनु पऱ्यो अनि एथिकल डिसिजन हुनु पऱ्यो। एन्ड देन प्रोफेसनल जजमेन्ट, त्यसमा चाहिँ एथिकल डिसिजन मेकिङ र त्यसपछि एथिकल डिसिजन मेकिङ हुनु पऱ्यो। एन्ड देन वी हेभ गट अब्जेक्टिभिटी एन्ड इन्टिग्रिटी हुनु पऱ्यो। एन्ड देन वी हेभ गट टाइम म्यानेजमेन्ट। टाइम म्यानेजमेन्ट किन इम्पोर्टेन्ट छ भन्दाखेरि अब बिजनेस पार्टनरिङ भनेको एउटा कम्पलसरी चिज होइन, इन एभ्री कम्पनी यो कम्पलसरी चिज होइन। तर अब फाइनेन्स फङ्सनले टु म्याक्सिमाइज देयर एफिसियन्सी दे निड टु अप्रोच अदर डिपार्टमेन्ट्स। अनि त्यसपछि उनीहरूले टाइम म्यानेजमेन्ट स्किल्स आउनुपर्छ बिकज धेरै जस्तो डिपार्टमेन्टको मान्छेहरूले आफ्नो डे टु डे काम गर्नु त अझै गरेर हुन्छ। अब उनीहरू दे वोन्ट गो आउट अफ द वे टु कोल्याब विथ दिस फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट फर समथिङ नन कम्पलसरी। सो टाइम म्यानेजमेन्ट स्किल्स पनि हुनुपर्छ। एन्ड देन वी हेभ गट
नेक्स्ट चाहिँ स्ट्रक्चर अफ फाइनेन्स स्ट्रक्चर अफ फाइनेन्स चाहिँ अब बिग डिपार्टमेन्ट छ कि स्मल डिपार्टमेन्टमा स्मल बिग अर्गनाइजेसन छ कि स्मल अर्गनाइजेसन छ त्यसमा डिपेन्ड गर्छ अब देयर आर मेनली टु टाइप्स अब डिसेन्ट्रलाइज र सेन्ट्रलाइज हुन्छ डिसेन्ट्रलाइज भनेको एभ्री अब ब्रान्च अर एभ्री कन्ट्री अर एभ्री फ्रेन्चाइजीमा एउटा एउटा हुनु अनि सेन्ट्रलाइज भनेको मेन हेडक्वार्टरमा एउटा हुनु जसले सबलाई ओभरसी गर्छ अनि त्यसपछि डिसेन्ट्रलाइजमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब रिडन्डेन्सी हुनसक्छ अब ओभरल्यापिङ हुनसक्छ अनि इनएफिसियन्ट युज अफ इभन करप्सन अफ फाइनेन्सेस हुनसक्छ वेयर सेन्ट्रलाइजेसनमा त्योहरू हुँदैन बट सेन्ट्रलाइजेसनमा के हुन्छ भन्दाखेरि दि डिपार्टमेन्ट्स वन्ट गेट अब फर्स्टमा अब आफ्नो फ्रेन्चाइजीबाट सम रिक्वेस्ट पठाउनु पऱ्यो त्यो रिक्वेस्ट त्यसपछि मेन हेडक्वार्टरको सेन्ट्रलाइज फाइनेन्स फङ्सनमा पुगेर उनीहरूले एनालाइसिस गरेर पास गर्नु पऱ्यो अनि त्यो लास्ट टाइमली हुन्छ होइन त्यो अब भनेको टाइममा बजेट पाउँदैन त्यही हो स्ट्रक्चर अफ फाइनेन्स फङ्सन भनेको एन्ड देन वी हेभ गट मेजरिङ पर्फर्मेन्स अनि यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब मेजरिङ पर्फर्मेन्स पर्फर्मेन्स मेजर गरेर चाहिँ अब कुनै कम्पनीले कतिको राम्रो काम गरिरहेछ हाउ सक्सेसफुल दे आर भनेर एनालाइज गर्नुहुन्छ एन्ड देन वी हेभ गट फर्स्टमा चाहिँ वी हेभ गट 3.1 टाइप्स अफ पर्फर्मेन्स we have qualitative and quantitative. Yeah, qualitative and quantitative. Qualitative भनेको चाहिँ जजमेन्टल र नन न्युमेरिकल हुन्छ भनेपछि क्वान्टिटेटिभ इज न्युमेरिकल हुन्छ एन्ड मेजरेबल इन नम्बर भयो एन्ड देन वी हेभ गट फर्स्टमा चाहिँ अब क्वान्टिटेटिभमा फाइनेन्सियल र नन फाइनेन्सियल हुन्छ अब फाइनेन्सियलमा प्रफिट कति भयो रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट कति भयो अनि मार्जिन्स कति भयो हेर्छ अनि नन फाइनेन्सियलमा चाहिँ अब सेल्स कति भयो कतिवटा कस्टमर केयर कल हामीले उठायौँ त्योहरू मेजर हुन्छ नन फाइनेन्सियलमा एन्ड देन वी हेभ गट 3.2 विच इज measuring profitability. And then we have got measuring profitability and profit भनेको revenue minus cost हो अनि profitability calculate गर्नु र measure गर्नु important छ because अब सेयर होल्डर्सले डिमान्ड गर्ने भने प्रफिट नै हो अनि म्यानेजर्सले सेयर होल्डर्सलाई दिनु खोज्ने भने प्रफिट नै हो अनि प्रफिट इज अब के भन्नु one of the main indicators that a business is doing well and this is we have got the comparison between profitability activity and productivity. Profitability भनेको अब how well the business profits from its resources हैन अब assets capital cash यिनीहरू यो युज गरेर कतिको प्रफिट कमाउँछ भन्ने चाहिँ profitability हो activity भने how busy a business is अब कतिवटा कल उठायो कतिवटा कस्टमर्सको सेल लियो अब रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स डिपार्टमेन्टले कतिवटा अपरेसन्समा इन्भल्भ भयो त्यो सब एक्टिभिटी भयो हैन एन्ड देन वी हेभ गट प्रोडक्टिभिटी भनेको चाहिँ अब कति मिनिमम रिसोर्सेस कन्ज्युम गरेर कतिवटा काम सक्सेसफुली गर्यो त्यो प्रोडक्टिभिटी भयो एन्ड देन वी हेभ गट 3.3 मा मेजरिङ रिसोर्स युज यसमा चाहिँ द 3 E's भन्ने हुन्छ E फर्स्टमा इकोनोमिक effective र efficient इकोनोमिक भनेको चाहिँ अब मिनिमम कस्ट एकदम
सकेसम्म एकदम थोरै कस्टलाई लास्टै कट आउट गर्नु टु क्यारी अन अपरेसन्स भने इकोनोमिक भयो होइन द क्वालिटी डजन्ट म्याटर द कस्ट निड्स टु बी डाउन इज इकोनोमिक इफेक्टिभ भने काम हुनु पऱ्यो जति पैसा लगायो नि मतलब भएन जे भने काम हुनु पऱ्यो इफेक्टिभ भने एक्टिभिटी जस्तो भयो अनि इकोनोमिक भने प्रफिटेबिलिटी जस्तो भयो एन्ड देन वी हेभ गट एफिसियन्ट त्यो चाहिँ प्रोडक्टिभिटी भयो एकदम मिनिमम युज रिसोर्स युज गरेर म्याक्सिमम आउटपुट बनाउनु इज एफिसियन्ट सो एफिसियन्ट भयो सो एफिसियन्ट भनेको economic plus effective. Oh, and then we have got data by Gisaba. Critical success factor. And then we have got key performance indicator. We have got critical success factor. Critical success factor मा चाहिँ के छ critical success factor भनेको चाहिँ in simple words these are the key ingredients of a business's success. अब यो गर्यो भने चाहिँ कस्टमर बेस बढ्छ बिजनेस विल प्रस्पर यो गर्न भने चाहिँ कस्टमर्स विल फेस अवे बिजनेस माइट कोल्याप्स होइन एन्ड देन वी हेभ गट की पर्फर्मेन्स इन्डिकेटर भने चाहिँ क्रिटिकल सक्सेस फ्याक्टरलाई मेजर गर्ने इन्डिकेटर अब की पर्फर्मेन्स इन्डिकेटरले चाहिँ एज अ नेम सजेस्ट होइन इन्डिकेट गर्छ होइन कतिको राम्रो पर्फर्मेन्स भइरहेछ अनि कतिको के अरे क्रिटिकल सक्सेस फ्याक्टरहरू प्रुभ भइरहेछ अब यिनीहरू दुइटाको इक्जाम्पल भने अब इमेजिन होइन मैले यो माइक 2 दिन अगाडि मगाएको तर यो अहिले आयो इट्स लाइक अब अनलाइनबाट मैले मगाएपछि यो मैले आज मगाएँ आजै आएको भए इट वुड बी द क्रिटिकल सक्सेस फ्याक्टर अफ द पसल फ्रम वेयर आई गट दिस क्रिटिकल सक्सेस फ्याक्टर भने फास्ट डेलिभरी भयो होइन अनि यो दुइटाले मेजर गर्ने भने एउटा टार्गेट हुन्छ एउटा केपीआई क्रिटिकल की पर्फर्मेन्स इन्डिकेटर अनि क्रिटिकल सक्सेस फ्याक्टर अब क्रिटिकल सक्सेस फ्याक्टर भने फास्ट डेलिभरी अनि टार्गेट भनेको अब विदिन 24 आवर्स होइन मैले आज मगाएपछि मलाई आजै चाहियो होइन आज चाहियो इमिडिएटली एज सुन एज पोसिबल चाहियो होइन अब एउटा टार्गेट हुन्छ अनि एउटा होइन फर्स्टमा एउटा क्रिटिकल सक्सेस फ्याक्टर अनि त्यसको टार्गेट हुन्छ अनि कतिको यो क्रिटिकल सक्सेस फ्याक्टरको टार्गेट कतिको मिट भइरहेछ भन्नलाई चाहिँ केपीआई की पर्फर्मेन्स इन्डिकेटर हुन्छ अनि त्यसपछि यहाँ चाहिँ एभरेज डेलिभरी टाइम अब मैले यो मगाएको पसलको क्रिटिकल सक्सेस फ्याक्टर इज फास्ट डेलिभरी जुन भएन सो यो नभएर आई विल फेस अवे अबदेखि मलाई केही चाहिएमा आई वोन्ट टर्न टु द्याट पसल बिकज इट गेभ मी ह्यासल नि त 2 दिन मलाई वेट गर्नु पऱ्यो अब क्रिटिकल सक्सेस फ्याक्टर पुरा भएन सो द बिजनेसबाट कस्टमर्सहरू फेस अवे गर्छ तर इफ इट डेड यसले गरेको भए क्रिटिकल सक्सेस फ्याक्टर फास्ट डेलिभरी हुन्थ्यो विदिन 24 आवर हुन्थ्यो अनि एभरेज टाइम विदिन 24 आवर भएको भए सक्सेसफुली के अरे क्रिटिकल सक्सेस फ्याक्टर फलो गर्यो भनेर भन्नु मिल्थ्यो एन्ड देन द्याट्स इट फर टुडे अब यसको पार्ट 2 भोलि बिहानै हालिदिन्छु म एज सुन एज अ वेक अप आई विल स्टार्ट टु रिभाइज एन्ड देन आफ्टर रिभाइजिङ आई विल मेक अ भिडियो एन्ड अपलोड भोलि प्रब्ली 2टा भिडियो आउँछ या एन्ड थ्याङ्क यू भेरी मच